अपनी पार्टी तुसीं बना नहीं रहे, दूजी पार्टी तुहानूं कोई झल नहीं रहे, फिर सानूं पंजाबियां नूं गुमराह क्यों करदे हो? प्रगट की और सिद्धू की हस्ती को मिटा दो। मैं प्रकाश सिंह बादल नूं जवाब दूंगा, मैं मोदी नूं जवाब दूंगा। बेअदबी दे सिर दे उत्ते कुर्सी चाहुंदे ने कि किसी तरीके मिल जाए। तुहाडे कोल दो ही हल बचे ने सिद्धू साहब, जां ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे अगे सरेंडर कर दो ते जां उहदे नाल फाइट करो। मैनूं तीजा हल दस दिओ तुहाडे कोल की हैगा। जे तुसीं अपनी घर वाली दे नाल नहीं खलो सकदे, अपने बंदिਆਂ नाल नहीं खलो सकदे, ते फिर मैनूं की मिलोगे, मेरे नाल की खलोगे? डेली तुसीं देखदे हो कि ट्विटर के उत्ते यूट्यूब के उत्ते सिद्धू साहब एक बेअदबी के बारे मैसेज दिंदे ने और उस तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इन्हां तो खफा हो जाते हैं। और मैनूं भी कई बारी फेसबुक ते देखो हर बंदे दे फॉलोअर ने, तुहाडे चैनल दे अलग ने, तुहाडे चैनल दे अलग ने, कि जो कोई बंदा सच बोलदा उहनूं देखण वाले, अपना पक्ष रखण वाले लोग थल्ले हुंदे ने उन्हां दे। और सिद्धू साहब दे कई बंदे जिहड़े मैनूं थल्ले मैसेज करदे ने कि वधिया ने, इन्हां दे नाल मिल के चलो। ठीक है, मेरे मतभेद हो सकदे क्योंकि इन्हां शहर दे विच साडे कीता कुछ नहीं, पर अपने आप दे विच पंजाब दी आवाज़ बनन दी कोशिश करते हैं। अज मैं सारे गिले शिकवे भुला के वो जिहड़े इन्हां दे फॉलोअर्स ने, मैं हर बंदे दी कदर करदा। जिहड़े बंदे तुहाडे पास होणगे मैं उन्हां दी भी कदर करदा, क्योंकि मैं कदी भी किसी नूं निराश करन दी कोशिश नहीं कीती। झुकां ते मैं सवाए रब तो ना जिंदगी च किसी दे अगे झुकिया ते ना झुकना। पर इस पंजाब लई मैनूं किसी दे घर भी जाना पवे कि गैरत इतनी के लिए अपने लिए किसी दर पर झुका नहीं, बैगैरत इतना हूँ कि लोगों के लिए कोई दर छोड़ा नहीं। अज मैं इत्थे आया, मेरे मकसद ये सीगा कि इन्हां नूं मैं मिल के कहंदा कि सिद्धू साहब रोज़ यूट्यूब के उत्ते ट्विटर के उत्ते तुसीं अपना पक्ष रखदे हो। यूट्यूब के नाल ते ट्विटर के नाल लड़ाई नहीं लड़ी जानी, खुल के लड़ाई लड़ो, खुल के मैदान दे विच आओ। कुछ मेरे मन दे विच सवाल सीगे जिहड़े अज इन्हां नूं मैं पुछना चाहुंदा सीगा कि अज बेअदबी दा बहुत ज़्यादा दर्द है तुहाडे मन दे विच जो देखण नूं मिलदा, जिहदे नाल पंजाब जिहड़ा भरमाया भी जा रहा कि सिद्धू साहब बेअदबी दे उत्ते बोल रहे ने। कुछ तुहाडे माध्यम राहीं जिद्दण तुहानूं मिलणगे तुसीं इन्हां नूं सवाल कर लेना। क्या मेरे को नोट है सारा 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ बेअदबी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ मैं किसी गल ते झूठा होवां तो मैं अज भी इन्हां नूं कहना कि गिले शिकवे छड्ड के मैं तुहाडे कोल, जे तुहाडा किते मेरे नाल दिल दुखिया होवे तो मैं माफ़ी मंगण नूं तैयार हाँ, पर पंजाब दे लोकां नूं गुमराह ना करो, बाहर खुल के आके लड़ो। 2015 च बेअदबी ਹੁੰਦੀ है। 2015 ਤੋਂ 2017 तक सार नवजोत सिंह सिद्धू ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਵੀਟ, ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ कोई फेसबुक ते प्रैस तुहानूं हमेशा लभदी रहिंदी है। मतलब तो सिद्धू साहब कोई एक स्टेटमेंट दस दिओ जिहड़ी तुसीं 2015 तो 17 तक दित्ती होवे। और उस तो बाद आ जाओ 2004 ਦੇ ਸਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। और 2004 तो 2021 तक अज स्टिल अज तक ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ जनता ने, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ MP ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, और उस तो बाद सिद्धू साहब आप वजीर बन जाते हैं तो आप बतौर अज MLA अज भी ने। अज आ सरकारी तंत्र तुसीं देख सकते हो, ये गड्डियां ये अमृतसर के लोगों दी दित्तियां गड्डियां ने। उदां किसी नूं इदां पायलट ते सरकारी गड्डियां मिलदियां ने, उहदे बदले तुसीं एक सिंगल संघर्ष दस दिओ जिहड़ा तुसीं पंजाब लई कीता होवे। एक सिंगल मतलब मैनू एफर्ट दस दिओ। लोग लांघा लांघा करते हैं, मैं कदर करदा गुरु नानक साहब नाल, मैनू भी प्यार है, तुहानूं भी हैगा, सारी संगत नूं प्यार है। वो लांघा इन्हां दे संघर्ष नाल नहीं खुलिया, वो कह सकते हो इन्हां दे यराने नाल खुलिया। मैं कहण आया सीगा कि 21 साल 2004 तो लैके 2021 तक 17-18 साल तुसीं साडे लोकां दे सिर ते मौजां कीतियां ने, और उहदे बदले हुण ही कुछ मुੱਲ मोड़ दिओ, हुण ही कुछ अदा कर दिओ, हुण बाहर आके लड़ो कि अल्फाज और जुमले ही काफ़ी नहीं, रूहदारी ना हो तो इबारत ही लवारस है। केवल यूट्यूब के उत्ते लड़ाई लड़ी जा सकती है। अज तुसी चैनल चलाते हो कि चैनल दे तुसी कह सकते हो कि प्राइम एशिया या दूजे तीजे दैनिक सवेरा असी अपने कैंडीडेट खड़े करांगे तो पंजाब जित सकते हैं। पंजाब जितण लई तुहानूं सड़कां ते आउणा पऊगा। और मैं अज इन्हां नूं इत्थे वंगार के कहना तुहाडे कोल 2 ही हल बचे ने सिद्धू साहब, जां ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे अगे सरेंडर कर दो ते जां उहदे नाल फाइट करो। मैनूं तीजा हल दस दिओ तुहाडे कोल की हैगा, फिर करना क्यों नहीं चाहुंदे? अपनी पार्टी तुसीं बना नहीं रहे,
ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਝਾਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਲੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਰਦੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਰੇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਨਸ਼ੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ? ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੋਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 2-3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2-2 ਸਾਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਬਟਾਲਾ ਬਲਾਸਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਮਰ ਗਏ, 150 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਨੇ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜੋ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀ ਜੇ ਸਿਰ ਦੀ ਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ? 2-2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 2-2 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਪੱਗ ਖਿਲਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2-2 ਸਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜੇ ਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜੋ, ਮੇਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਆ, ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿੰਗਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵੀ ਆਓ ਲੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਦੁਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੁਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਠੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਥੋੜੀ ਦੁਖਣਾ। ਆ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਿੰਗਲਾ। ਇਹ ਸਿੰਗਲੇ ਵਰਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਓ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੋ ਪਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲਿਆਓ ਕੱਢੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਡਰੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਲੋਗੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਲੋਗੇ? ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ। ਔਰ ਇਹ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਡੇ ਨਾ ਟੇਕ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੇ, ਰੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਤੇ, ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਤੇ, ਸੀਡ ਸਕੈਮ ਤੇ, ਬਟਾਲਾ ਬਲਾਸਟ ਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜਿਹ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਿਹੜ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि करप्शन के खिलाफ ये अभियान चला दो, करप्शन के खिलाफ ये अभियान चला दो। अरे प्रगट की और सिद्धू की हस्ती को मिटा दो। इंसाफ हो रहा है तो इंसाफ खुल के हो। सुख सरकारिया और सिंगला को भी सूली पे चढ़ा दो। कला ये खिलाफ जांच क्यों कर रहे हो? पंजाब च बहुत वड्डा भ्रष्टाचार है, पंजाब च बहुत वड्डा माफिया है। जे तुहानू सूबे नाल प्यार है तो फिर ये जिहड़ी जांच तुसीं अज शुरू की, तुहाडे कोल 2-3 साल पहलां ही फाइलां हैगियां सी, उदों जांच कंप्लीट क्यों नहीं की गई? तुसीं 3 साल तो लगातार जिन्हों जांच का दोषी कह रहे हो कि सिद्धू ने किया जां उहदी घरदी ने किया, उहनूं चाह दे उत्ते भी साददे हो, उहनूं रोटी दे उत्ते भी साददे हो, फिर ये भी कहंदे हो कि तेरे लिए मैं महकमा साफ रखिया, तेरे वास्ते एक मैं महकमा क्लीयर रखिया ते आके मंत्री बन जाओ। ये कित्थों दा इंसाफ है सूबे नाल? हुण तुसीं बतौर गृह मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जवाब देण कि जे नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जांच चल रही सी, फिर इहनूं चाह क्यों पिआउंदे रहे सद के? तुसीं इहनूं रोटियां क्यों खवाउंदे रहे? हुण ये तो नहीं तुसीं कह सकदे कि मैं गृह मंत्री सीगा, मैं चाह ते रोटी दे उत्ते पुੱਛ गिੱਛ लई बुलाउंदा रहा इन्हां नूं। ये सवाल खड़े हुंदे ने, करने बनदे ने। तुसीं फिर मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कहना कि जिन्नी जांच तुसीं स्पीड नाल चलाई है, वो फिर किते चाह दे कप दे उत्ते ते रोटी दे उत्ते एक खाने दे उत्ते टिकी है, जे ਉਹ ਉੱਥੇ ना रह जावे। और हुण जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोल रहा, चाहे वह चन्नी है, चाहे वह प्रगट सिंह है, उन्होंने के खिलाफ भी जो विजिलेंस ने शिकायत ने शिकंजा जो कसना शुरू कर दिता। तुसीं सारे इंसाफ मंगो। पंजाब जे इस तो बाद कोई गलत गवाही वाला उन्होंने लीडर मिल पाया तो इस तो बाद पंजाब लीह ते नहीं आऊगा। हुण मैं चन्नी की गल करदा, एक लेडी के इल्जाम का दोबारा जो शुरू हो गया, मेरा ख्याल पंजाब छड्ड के जोड़े IAS अफसर ने वो जा चुके हैं। और 3 साल पुरानी गल है, 3 साल उसकी इज्जत की कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं फिक्र नहीं सी। अज अपनी इज्जत नूं हत्थ पै गया तो दोबारा जांच खोल दी गई। और वुमेन कमिशन की जिहड़ी चेयरमैन है वो किस तरह बोल रही है कि मैं भुख हड़ताल ते बह जाऊँगी। मैं उन्होंने भी पुछना चाहना कि पंजाब दे विच कई धीआं भैणां नाल रेप हुंदा, कईयां दे कतल हो गए, कईयां नूं कुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ है। तुसीं अज तक किसी लिए भुख हड़ताल ते क्यों नहीं बैठे? भुख हड़ताल ते भी किहदे लई बह रहे हो? जिहड़ी एक IAS अफसर है, कदी किसी गरीब की बच्ची लिए भुख हड़ताल ते बैठे हो? कदी ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ? कदी ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ मतलब खुल के बोले। मैं कदर करदा उस बंदे की। मैं उन्होंने भी कहा कि तुसी अगे लगो तो सही, पंजाब गवाही मंगदा। उन्होंने एक OSD कैप्टन अमरिंदर सिंह का फोन करता, उन्होंने धमकाउंदा है कि तेरे खिलाफ जांच कर दी जाऊगी। मेरे को लो कि फाइल लैनी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ना लवे। तेरी कैबिनेट दे विच कौन आ, तेरा MLA कौन आ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੈਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ SDO ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਧਮਕੀ ਲਾਵੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਗਾਵਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ OSD ਨੂੰ, ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ उड़ने में बुराई नहीं आप भी उड़े, उड़ने में बुराई नहीं आप भी उड़े, लेकिन उतना जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती रहे। ये ना होवे आसमान च जाके भुल जाओ कि कल नूं तुहानूं थल्ले भी सुੱਟ लेना, कोई फर्क नहीं पिया।
ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਡਰ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਜੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਜੋ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਸਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੋ, ਬਾਹਰ ਆਓ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਓ। ਜੇ ਲੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਰ 'ਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕੂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ का नशा सबके लहू में हो नहीं सकता, ये नजराना तो साहिबे ईमान देते हैं और वतन से प्यार करने का दावा सभी तो करते हैं, वतन को चाहने वाले वतन पे जान देते हैं। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਮਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੜਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣ? ਆਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਪਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਡਬਲ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ। ਮੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੈਵਰ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਟਵੀਟ ਦੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਗੰਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਬਿਉਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 4 ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵੇਟ ਕਰਦੀ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਉਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵੜਦਾ ਸੀ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ 6 ਰਹਿ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਣਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਐਮ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾ ਲਈ, ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਬੜਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ਸੋਨੀਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ, ਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਜਨਮ 97 ਤੋਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸਬੂਤ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਭਟਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1984 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2021 ਤੱਕ, ਆ ਪਿਛਲੀ ਹਾਰੇ ਨੇ 17 ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 40 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ MLA, ਕਈ MP, ਕਈ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-10 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 5-6 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ MLA ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MP ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ 2022 ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਣਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਦੱਬੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਰੇਤਾ ਦਾ, ਮਾਫੀਆ ਤੋੜਨਾ। ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕੀ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਟੀਕੇ ਮੁੱਕ ਗਏ? ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਮੇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਚ ਲੋਕ ਭਾਵਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 150, 200, 500 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੱਡਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ MLA ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਫੋਨਸ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਸਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਭੱਠੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ
ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ, ਡਟ ਜੋ ਗਾੜੀ ਨਿਹੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ MLAs ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6-7 ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ 2-4 ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਤੇ ਖੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ? ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ? ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਕੱਲੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਕੱਠੀ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਪਸੀਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੀ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਢੀਮਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਕੱਲੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ, 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਡ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਆਟਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਸਾਬਣ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਵਾਬਦੇਹ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿ ਆਓ ਲੜੀਏ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ਼ੂ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਐਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਆ ਤੇ ਮੰਨੋ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ।